खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियनेटर गुरजितेंद्र सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते बेचण लई तुसी कॉल कर सकते हो गुरजितेंद्र सिंह रंधावा होना नूं इस नंबर ते। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हैं पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं बरुण कौर मान। खबरों के बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। पहला नज़र पाउने आ खास खबरों ते। उत्तरी बाजा कैलीफोर्निया दे विच 17,000 प्रवासी फसे हुए ने। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान दे विच तापमान वधण कारण मौतां की गिणती 96 हुई। अमरीका पहुंचण वाले प्रवासी तपदी गर्मी कारण रस्ते विच जा रहे ने मारे। मणिपुर दे विच 2 औरतां नाल हुई हैवानियत दी अमरीका ने कीती निंदा। भारत के फैसले ने अमरीका च मचाई तड़थली। लगे नोटिस, एक परिवार नूं मिलणगे 1 थैली चावल। अमरीका पढ़न गई भारतीय विद्यार्थण भुख नाल तड़फदी आई नज़र। मां ने लगाई मदद की गुहार। भारतीय नागरिक नूं रोड़ के पाकिस्तान ले गया। सतलुज विच आया हड़। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमरीका कैनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। बहुत सारे लोग सरहद पार करने के मौके की उड़ीक कर रहे हैं। एजेंसी का कहना है कि ज़्यादातर प्रवासी टिजुआना विच ने अते पूरब दे विच मैक्सिकली विच थोड़ी गिणती है। बाजा कैलीफोर्निया दे विच माइग्रेशन इंस्टीट्यूट के मुखी डेविड ने कहा वो इत्थे आसरा होटलों ते निजी घरां च फसे हुए ने। सही अंकड़े दे नाल आउणा मुश्किल है क्योंकि नंबर रोज़ाना बदलते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हों का अंदाज़ा है कि CBP वन ऐप द्वारा शरण प्रक्रिया शुरू करने लई हर महीने लगभग 8,000 प्रवासी टिजुआना विच दिखाई दे रहे हैं, जो प्रवासियों नूं सरहद दे अमरीका वाले पासे इंटरव्यू स्थापित करने की आग्या दिंदा है। CBP वन ने उत्तर पूर्वी एल पासो विच नवी वड्डे पैमाने ते प्रवासी रखण दी सहूलत खोली है। इंटरव्यू US इमीग्रेशन कर्मचारियों दे नाल प्रवेश ते बंदरगाहां ते हुंदियां ने, जो ये निर्धारित करते हैं कि प्रवासी कोल सरहद दे उत्तर विच अदालती शरण की प्रक्रिया शुरू करने लई कोई जायज़ केस है। टिजुआना के प्रवासी मामलों के दफ्तर के डायरैक्टर का कहना है कि प्रवासियों को CBP वन ऐप राही मुलाकात को सुरक्षित करने के लिए 90 दिनों तक उड़ीक करनी पैंदी है। उन्होंने कहा कि हुण तक नियुक्तियों लिए साल की शुरुआत तो लैके हुण तक 99,000 प्रवासी सैन डियागो टिजुआना खेतर विच सरहद पार करने के योग हो चुके हैं। 11 मई नूं टाइटल 42 की समाप्ति तो पहला प्रवासी वड्डी गिणती दे विच US मैक्सिको सरहद तो आ रहे सी ताकि उन्हां दी शरण प्रक्रिया शुरू करने के मौके लई बॉर्डर पेट्रोल एजेंटां द्वारा चुक्या जाए और बिना अपॉइंटमेंट के ਜਿਹੜੇ लोग दाखले दियां बॉर्डर ते फड़े गए ਹਨ मैक्सिको ਜਾਂ उन्हां दे घरेलू देशां नूं वापस भेजे जा सकते हैं ते उन्हां ते घट्टो घट्ट 5 साल दे लई अमरीका आउण ते पाबंदी लगाई जाएगी। मैक्सिको बॉर्डर तो गैर कानूनी तौर पर अमरीका पहुंचण वाले बहुत सारे प्रवासी तपदी गर्मी कारण रस्ते विच मारे जा रहे हैं। कुछ थावां ते बॉर्डर पार करन दे लई रेगिस्तान चों होके जाना पैंदा है। दिन दे समय तापमान ज्यादा होण कारण ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। गैर कानूनी प्रवासियों के नाल आ रहे समगलर इन्हां नूं भज के जाण दे लई मजबूर करते हैं, जो कि हरेक लई मुमकिन नहीं हुंदा। कई बार इन्हां नूं पीण दे लई पानी भी नसीब नहीं हुंदा। लू लगण कारण बहुत लोग रस्ते विच दम तोड़ जांदे ने। US बॉर्डर पेट्रोल फिर प्रवासियों नूं तस्करां दे भरोसा ना करन दे लई घेरिया है, जो उन्हां नूं दस रहे ने कि 3 अंकां दी गर्मी विच दक्षिणी न्यू मैक्सिको दे मारूथल नूं पार करना सुरक्षित है। यह पटीशन उदों आई है जदों इस वित्तीय साल विच एल पासो सैक्टर विच सरहदी एजेंटां द्वारा लभे गए मृतक व्यक्तियों की गिणती इस हफ्ते 96 तक पहुंच गई है। ज्यादातर लाशां सेंटा टेरेसा बॉर्डर पेट्रोल स्टेशन खेतर विच मिलियां ने। यह सनलैंड पार्क दे माउंट क्रिस्टो रे तो कोलंबस न्यू मैक्सिको के नेड़े फैलिया होया है। बॉर्डर पेट्रोल का कहना है कि काउंटी विच जिथे लाशां मिलियां ने केवल मैडिकल जांच करता ही लाशां की पछाण का निश्चित तौर पर पता लगा सकते हैं। पर एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि उन्हां विचों ज्यादातर प्रवासी ने। बॉर्डर गश्त ने बॉर्डर रिपोर्ट नूं दिते एक बयान दे विच कहा है कि असीं वर्तमान विच न्यू मैक्सिको च मारूथल के खेतर च अत्यंत गर्मी कारण वड्डी गिणती च प्रवासी मौतां दर्ज कर रहे हैं। प्रवासियों के कोल लोड़ींदा पानी नहीं है अते घट तो घट छां है। बॉर्डर अधिकारियों के अनुसार तस्करां दे द्वारा प्रवासियों नूं गलत जानकारी दी जा रही है कि बॉर्डर एजेंट दिन के समय गश्त बंद कर देंदे ने, पर अजिहा नहीं है। गश्त दिन रात जारी रहिंदी है।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਕਾਂਗਪੋਕਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 4 ਮਈ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਦਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਲ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਵੀ ਆਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਵਲ 1 ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਮਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਉਮੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈ ਅਧੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਬੈਨ ਦੀ ਖਬਰ ਫੈਲੀ, ਲੋਕ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਟੁੱਟ ਪਏ, ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖੂਬ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2012 ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫਦੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੇਦਚਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਸਈਦਾ ਲੂਲੂ ਮਿਨਹਾਜ਼ ਜ਼ੈਦੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡੇਟਰੋਇਟ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਡੂੰਘੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮਾਂ ਸਈਦਾ ਵਾਹਸ ਫਾਤਿਮਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ BRS ਨੇਤਾ ਖਲੀਕਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ANI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜਲਿਸ ਬਚਾਓ ਤਹਿਰੀਕ ਨੇਤਾ ਅਮਜ਼ਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਨਹਾਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਨਹਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬੋਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਸੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਿਆਜ ਦਰ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡ ਦਰ ਹੁਣ 5.35% ਤੋਂ 5.5% ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੌਕਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2022 ਚ ਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 11ਵੀਂ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਠੀਕ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 2% ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ 5.25% ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 245 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਰੌਬਰਟ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਰਿਚਰਡ ਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਅਸਧਾਰਨ ਘਟੀਆ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ 9 ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 64 ਸਾਲਾ ਹੈਡਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਰਵਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹੈਡਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੂੰਹਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2012 ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਗਵਾਹੀਆਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨੇ। 2014 ਵਿੱਚ ਹੈਡਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 19 ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨਹਟਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਹੈਡਨ ਨੂੰ 2 ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਕਰਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖੋਹ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ 2017 ਚ ਮੀਟੂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਤੀ ਫੜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੈਡਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲਿਜ਼ ਹਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਵਾਨਸਵਿਲੋ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮੀ ITF ਵਿਮਨ ਵਰਲਡ ਟੈਨਿਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰਨ ਕਰਮਨ ਕੌਰ ਥਾਂਦੀ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ੂਲੀਆ ਨੂੰ 7-5, 4-6, 6-1 ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਮਨ ਕੌਰ ਥਾਂਦੀ ਦਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੁਗੇਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਮਨ ਕੌਰ ਥਾਂਦੀ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਿੰਗਲ ਤਾਜ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਜ਼ਾਵਾ ਪਾਈ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਕਾਉਂਟੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਦੀ ਕਰਸਨ ਨੂਟਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 8 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਵਾ ਪਾਈ ਤੇ ਕੋਕੀਨੋ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੇ 4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਵੀਰਵਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨੂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੂਟਰ ਐਸ਼ ਫੌਕ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੂਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਯਾਵਾ ਪਾਪਾਈ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ 3 ਦੋਸ਼ ਤੇ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਨ ਦੇ 5 ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਿਊਸਟਨ ਸਥਿਤ ਨਾਸਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਪਾਵਰ ਆਊਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਆਊਟੇਜ ਕਾਰਨ ਨਾਸਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਸਾ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਸੀ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਊਸਟਨ 'ਚ ਜੌਨਸਨ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਜੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਘਨ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ 90 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬੈਕਅਪ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਹਿਊਸਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਆ ਡਿੱਗਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਿਸ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੈਰਿਸ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਐਡ ਗੋਂਜ਼ਾਲੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰੌਪ ਡਸਟਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਛਿੜਕਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੈਕਸਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਹੱਥੇ ਕਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਕੁੱਤਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਅਸਭਿਅਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਹਾਈਓ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਮੀ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਜੈਕਸਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ US 35 ਉੱਪਰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੈਮੀ ਟਰੱਕ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਡਾਰੀਅਸ ਰੋਸ ਨਾਮੀ 23 ਸਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਲੇਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲਿਵਲੇ ਕੇ 9 ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਕਲਡ ਪੀਪਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੰਬਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਨਾ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ 1960ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸੀ। ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਹੱਥੇ ਕਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਾਉਂਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਲੈਂਡ ਮਕਵਾਨਾ, ਜਿਸਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਲੈਂਡ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਪਰਟੀਨੋ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ SB 403 ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਕਵਾਨਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਵਾਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਿੰਡ ਮਕਵਾਨਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਬੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕੇ ਲਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ 7 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 7 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮੈਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੀਡੋ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਰੇ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡਨੈਂਸ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਬਲੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੰਤਰੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੇਜ਼ਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਿਆਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੇਜ਼ਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਰੈਂਡੀ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਰਕਫੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਰੀ ਐਂਜੀ ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਦੋਸਤ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲਿਬਲੌਂਗ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੇ ਇੰਟਰਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ RCMP ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਬਲੋ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਹਿਕਮਾ ਪਾਸਕਲ ਸੇਂਟ ਓਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਨ ਯਾਵੇਸ ਡਰਕਲਸ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਊਸ ਲੀਡਰ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਨਾ ਗੋਲਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੌਸ ਪਾਰਕ ਨੇੜੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:14 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਸ਼ਟਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰਬਰਨ ਸਟਰੀਟਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਊਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੀਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੈਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਸ਼ਕੂਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਕਾਰਬਰੋ, ਗਿਲਡਵੁੱਡ,
ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸੀਟ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਟ ontario ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਮਿਤਜ਼ੀ ਹੰਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਉਹ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕੁਈਨਜ਼ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟੱਕਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੈਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਕਾਰਬਰੋ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਟਰਮਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਫੋਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਬਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਸਕਾਰਬਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਂਡਰੀਆ ਹੇਜ਼ਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਥੌਡਸਾ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਲ ਵੰਸ਼ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਉਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸਦੇ ਸਿੱਖ ਬਾਡੀਗਾਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਵੰਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਅਤੇ ਭੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 147, 109 ਸਮੇਤ 302 ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।